नाहि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए राग आसा महला पहला अष्टपदियाँ कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगों दे जे चेतीय ताका हित मिलै सजाए शाह सुरत गवाइयां रंग तमाशे चाए बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए इक ना वक्त खुआइएं इक ना पूजा जाए चौंके विण हिंद वाणियां क्यों टिके कढ़ै नाए राम न कबहूँ चेत्यो हुण कहण ना मिलै खुदाए एक घर आमै आपने एक मिल मिल पुछै सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवै दुख जो तिस पावै सो थियै नानक क्या मनुख एक घर आवें आपने
एक मिल मिल पुछै सुख, एक ना एहो लिखिया। बह बह रोवैं दुख, जो तिस भावै सो थियै। नानक क्या मनुख, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द दी विचार बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। नौवें पातशाह तिलक जंजू दे राखे, त्याग वैराग दी मूरत, धर्म दी तुजा, धर्म रखियक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पवित्र शहीदी गुरपुरब 23 नवंबर नूं है और 23 नवंबर नूं ही नगर कीर्तन सजेगा, जो हर साल की तरह सीसखंड साहब तो आरंभ होके बंगला साहब तो होंदियां होया गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंचेगा। फिर 24 तरीक नूं शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित विशेष समागम हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दियां बख्शिशां प्राप्त करिए। बहुत शरदा बहुत सत्कार दे नाल सतगुरां दे इस शहीदी दिहाड़े नूं मनाइए। अपनी शरदा अपना सत्कार गुरु नूं पेटा करिए। जिस गुरु पातशाह महाराज ने इस देश की असमत नूं बचाया है, इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै, देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चिराग अंधार मह, सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। चबर छत्र तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र बाणी की जो कथा विचार चल रही है, आप सरबत संगतां ने इस विचार दरम्यान जो बाबर दी दुहाई दे बाबर दे हुक्म दे परथाए भारत दे हालातां नूं मद्दे नज़र रखदियां होयां पातशाह ने 4 शब्द उचारे ने। उन्हां विचों तीसरे शब्द दी
ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਤਾਈਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਂਗਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜੋ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਠਾਨ ਗਾਂਡੀਵ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੋਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਏਮਨਾ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਸਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਪਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈਵੋ, ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਤ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸੁਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਣ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ। 2-4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਕੀ ਦੁੱਖ ਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਹਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ। ਸਾਹਾ ਸੁਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ, ਪਠਾਨ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸਾਹਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ,
रंग तमाशा चाए, इन्हां ने सुरत विचों उस खसम नूं भुला दिता सी ते इन्हां दी सुरत रंग तमाशिਆਂ 'ਚ जुड़ी हुई सी। काम क्रोध विकारां दे विच जुड़ी हुई इन्हां दी सुरत सी। ऐश दे विच पै के अपने फर्ज भुल चुके सन, रंग तमाशिਆਂ विच आनंद माणे जा रहे सन, रब दा चेता कोई नहीं सी। उत्तम प्रीति रब दी सुरत विचों भुला दित्ती सी। जां इउं समझ लो ऐसा हशर होया राजे रजवाड़ियां दा भी उन्हां नूं अपनी सुरत ही भुल गई। किथे बादशाह सन, किथे अज निर्धन बने फिरदे ने। महाराज कहंदे उन्हां नूं सुरत ही भुल गई है। उन्हां दे रंग तमाशे खेरू खेरू करके बाबर ने सुट दिते ने। और ऐसा हाल दुनिया ते क्यों होया है? महाराज कहंदे किस दे कारण होया है? बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। जिथों इस विषय नूं बाबर वाणी कह दिता जांदा, भाव के बाबर दी दुहाई मच गई। ये बाबर बाणी कोई बाबर दी उचारी बाणी नहीं है, ये बाणी उतरदी है रब्बी ताकतां नूं। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक निरंकारी दे जिन्ने भी स्वरूप आए ने, जां उहदे प्यारे भगतां महापुरुषां नूं पापियां दी सुरती इन्नी उच्ची नहीं भी बाणी उतर आवे। बाबर वाणी फिर गई। कहंदे जिन्ना भी हशर जो हिंदुस्तान दीयां गलियां च भयंकरता दिख रही है, पत लुटी जा रही है, गलियां विच ये शरीर दे टुकड़े टुकड़े कीते जा रहे ने, इल्लां मास लैके उड़ रही ने, गिद्दड़ मास भख रहे ने, गिदड़ियां लहू पी रही ने, ते बड़े बड़े राजे पठाणा दे जिहड़े कोयर ने, शहजादे ने, उन्हां नूं भी रोटी नसीब नहीं हो रही। इहदा कारण इक्को ही एक है, ये एमनाबाद जिहड़ा खंडर बन चुकिया है, इहदे पिछे बाबर दा हुक्म चल रहा है। बाबर दी दुहाई मची हुई है। जिवें बाबर कह रहा उसे तरह सिपाही तहस नहस कर रहे ने देश नूं। महाराज आखण लगे, वेखो बाबर जदों हुक्म करदा है सिपाही अंजाम दिंदे ने। इन्हां ने रब भुला दिता। बाबर जम बना के रब दी रजा च आ गया है। आने बहाने ही सजा देनी है ना। कल नूं आउण वाले समय विच बाबर दी जदों करतूत विगड़ गई, जदों कर्मगत वेख लई परमात्मा ने विपरीत है, कल नूं बाबर नूं भी सजा मिलनी है। क्योंकि तखत ते बह के बंदा रब नूं छेती भुल जांदा है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह वो आखण लगे भी बाबर दी दुहाई मच गई है, बाबर दा हुक्म चल रहा है, कोयर ना रोटी खाए। अवल ते रोटी लभ नहीं रही, गरीबां नूं ते की लभनी है, रजवाड़ियां दे शहजादियां नूं रोटी नहीं लभ रही, ते जे लभदी भी है ते भै भी ते इन्ने ने भी बुरकी चुक के खाण दी हिम्मत नहीं है। ऐसा खौफ है बाबर दा उत्थे। ऐसा खौफनाक दृश्य पातशाह इत्थे पेश करते हैं। इक ना वक्त खुआई है, इक ना पूजा जाए। कहंदे वेखो दुख तदे जां विसर जावै। ये जिन्ना भी दुख है रब भुलिया ते आया है। भुख व्यापै बहु बिदतावै, रब विपरीत चल पवे, दुख भी आवेगा ते भुख भी आवेगी। वो अशर भारत दे लोकां दा होया है। जे चाहुंदे जे ना, चाहुंदे जे खुशियां खेड़े बने रहन ते सिमरत नाम सदा सुहेला। नाम जपदे रहिए ते सदा ही खुशियां ने। जे कोई देवनेत अनुसार पिछले कर्मां दा कीता दुख आ भी गया, चरखड़ियां चढ़ जावेगा। नाम दी बरकत, नाम दा नशा ऐसा है, दुख दुख होके लगदा ही नहीं, सी नहीं करेगा। नाम नहीं है तो इदां दुहाई मचेगी जिवें भारत दे विच लोकां दी दुखियारियां दी मची हुई है। गुरु महाराज आखन लगे, इक ना वक्त खुआई है, इक ना पूजा जाए। सैदपुर दियां इस्त्रियां जदों बाबर के सिपाहियां दे पंजे विच आ गईयां, जो मुसलमानियां सन उन्हां दे नमाज दे जिहड़े वक्त ने वो खुंज गए। हुण नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सौखे टाइम पढ़ी नहीं है।
अज दुख दे मंजर छाए हुए ने, बदल छाए हुए ने, हालात छाए हुए ने। अज नमाज पढ़न नूं दिल करदा है पर कौन पढ़न दवेगा। इन्हां दा नमाज दा वक्त जांदा रहा ते हिंदवाणियां दी पूजा दा समा भी गुजर गया है। वो पूजा नहीं कर सकदियां, हुण पूजा नहीं करन दित्ती जा रही, क्योंकि सुख वेले चेते नहीं कीता, दुख वेले ये चेते नहीं करन दिंदे। ते जे कर भी लैण ते रब नूं पता है मतलब परस्त लोक ने, दुख दी घड़ी विच चेते करदे ने, अज बांह नहीं फड़ेगा। गुरु नानक पातशाह इत्थे फरमाउंदे ने, इक ना वक्त खुआइया है, इक ना पूजा जाए। ये पठाणा दे घरों जिहड़ियां औरतां ने जां पठाण ने, उन्हां दा नमाज करन दा वक्त खुंझ गया है। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸੀ 5 ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ 1 ਵਕਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਜ ਪੂਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, चौंके विण हिंदवाणियां क्यों टिके कढ़ है नाए। जेड़ियां अगे नहा धो के टिके ला के सुचमता करके चौंकियां विच बैठदियां सन, इशनान पान करके चौंकियां विच बैठदियां सन, टिके लाउंदियां सन, सुचे चौंके करदियां सन। अज चौंके नहीं रहे, अज नहाउण दा वक्त नहीं मिल रहा, अज टिक्के लाउण दा वक्त नहीं मिल रहा। कहंदे चौंके विण हिंदवाणियां क्यों टिक्के कढ़ नाए। हिंदू औरतां दे चुल्हे चौंके खुस गए ने। हुण तिलक लाउणा, टिक्के लाउणे, परमात्मा दी पूजा करनी, ये वक्त नहीं मिल रहा। भले वेलियां च ते राम दा चेता नहीं सी। अज बाबर दे सिपाहियां ने पत लुटनी शुरू कर दी है, रब नूं चेते करनियां चाहुंदियां ने। ना चौंके ही ने, ना टिक्के ही ने, ना इशनान पानी है, ते ना वो अगले पूजा ही करन दिंदे ने। ऐसे हालात देश दे बन गए ने। परमात्मा नूं भुल गए, ये कष्ट सहना पै रहा है। इउं महाराज अगे आखण लगे, राम ना कबहू चेत्यो, हुण कहण ना मिलन खुदाए। कहण ना मिलै खुदाए। चंगे वेले इन्हां राम नूं हिंदू लोकां चेते नहीं कीता ते मुसलमान पठाणा ने खुदा चेते नहीं कीता। चंगे वेले जदों खुशियां दा समा सी, रंगीनियां च रब भुलिया सी। अज दुख दा समा पातशाह कहंदे आया है। हुण राम भी नहीं कहण दिता जांदा ते ना खुदा दा नाम ही लै सकदे ने। इक कर आवह अपना, एक मिल मिल पुछ है सुख। ध्यान दिओ, जिन्हां दे कर्म सन चंगे, वो ते बाबर दी मार तो बच गए। महाराज कहंदे ने, एक घर आवह अपना, वो ते मोड़ आए। जिन्हां दे कर्म चंगे सन, जेड़े रब नूं चेते रखदे सन, गिणे चुने लोक, वो ते घर मोड़ आए, उन्हां दी जान ते बच गई। एक मिल मिल पुछै सुख। जदों घर मिले, अपने परिवार विच मिले, ते दुख सुख फुले गए। सुख सांध घर आए दी पुछी है घर वाली ने भी कर्म चंगे ने, मोड़ आया है तू। ते दूसरा पक्ष जो मंजर है देश दा, वो ऐसा है, एक ना एहो लिखिया बह बह रोवह दुख। कहंदे वेखो, जीवन बतीत करदियां चंगे कर्म सन, सुखी सांदी घर मुड़ आए। घर आउंदियां ही सुख सांद इन्हां दी पुछी गई है। ते जेड़े कर्मां दे मारे सन, बुरे कर्मां दे भागी सन, वो युद्ध विच मारे गए। ते उन्हां दे जेड़े साग संबंधी सन, उमरां बधी उन्हां नूं याद कर करके हुण रोया ते कुरलाया करनगे। रोंदे ते करलाउंदे ने उन्हां नूं याद कर करके। इउं पातशाह कहंदे ने, ये लिखिया होया है, ये लिख दिता गया है भी कुछ मुड़ आउणगे। पर कईयां ने उस मैदान विचों, उस जंग दे मैदान विचों नहीं मुड़ना। ये उन्हां दे नसीब विच नहीं है। एक ना एहो लिखिया बह बह रोवह दुख।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ। ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਾਉਰ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਠੱਗੇ ਜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤਖਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ। ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਲੌਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਖਿਆਰੇ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ, ਘੋੜੇ ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਉਜਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਟ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਵੇਗਾ। ਨਿਮ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਿਣ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਭਦੇ ਸਨ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ, ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਰੇੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ,
ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਅੰਦਰ, ਸੈਦਪੁਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਰਚਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਾਗ ਸਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਪਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾ ਡੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ। ਗਾ ਡੇਰੜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬੰਦ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਾਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ। ਗਾ ਡੇ ਰੜ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗਾ ਡੇ ਰੜ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਡੇ ਰੜ, ਉਹ ਗਾਤਰਾ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਗਾਤਰਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਾਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਆਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤਬੇਲੇ। ਗਾ ਡੇਰੜ ਛੋਟੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਥਵਾਨ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ, ਤੇ ਲਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂਡੀਵ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੋਹ ਬੰਕੇ, ਐਥੈ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਸਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਤਬੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ, ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੋਹ ਬੰਕੇ, ਐਥੈ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ। ਆਰਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਬੰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਕੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਸਨ। ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਿਹਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੇਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੁਸਾਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਖੰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਨਾ ਹੈ।
तू साजण वाला है। अज तू सुख लिखिया है जीवन दे विच, कल तू दुख भी लिख सकदा है। इहो जग तेरा तू गुसाई, तेरी रचना है, तू बना लवें तू मेट दवें, तेरे अगे जोर कोई नहीं है। जर वंड देवै भाई। इत्थे की कहंदे ने, कहंदे वेख तू चाहें तो गगन चुंबी इमारतां मिट्टी च मिला दिना है, तू चाहें तो महलों नूं मड़ियां विच तब्दील कर दिना है, तू चाहें तो पातशाह जिहड़े अज मायावी ने सरदन ने उन्होंने निर्धन बना देना है। इथों तक धन दौलत का लोभ उत्पन्न करके तू भरावां नालों भरा वख करवा देना है, भरावां कोलों भरा भी कतल करवा देना है। ऐसी तेरी आश्चर्य दी खेड है दुनिया ते, ऐसी लीला अपरंपर है। जार वंड देवै भाई, जर दे बदले धन दे बदले भाइयों नाल भाई लड़ा सकता है। जिन्हां ने इक्के मां का दुध चुंगिया है, धन दे बदले भाइयों दे नाल भाई अड करवा सकता है। ऐसी तेरी आश्चर्य लीला है, तेरी करनी ते ना कोई सवाल कर सकता है। अज दुनिया हरी भरी है, कल नूं खुरा खोज मिटा दवें, कौन तेरे अगे सवाल करे। ते कर भी लवे ते वटी दा कुछ नहीं है। जो तैनूं चंगा लगदा वो दुनिया ते होवेगा, उही दुनिया ते पातशाह कहंदे ने हो रहा है जो तैनूं चंगा लगदा है। इउं महाराज सच्चे पातशाह फरमान करते ने, कहाँ सो घर दर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई। कहंदे देख अगे एमनाबाद दे अंदर जां इस भारत दे अंदर, हे परमात्मा हे मेरे वाहिगुरू सानू ध्यान दिवाउण लई कहंदे ने, बड़े बड़े इत्थे महल सन। कहाँ सो घर दर मंडप महला, बड़े बड़े मंडप सन, बड़े बड़े महल माड़ियां सन। कहाँ सो बंक सराई, सुंदर सरावां ਜਿਹੜੀਆਂ आए गए ਲਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ सन इन्हां पठान लोगों ने। ना तो अपने ही घर लभदे ने ते तां लोकां दे ठहरन वालियां अज सुंदर सरावां ही लभदियां ने। कहाँ सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। वो सुंदर सेजां बड़े बड़े महलों के अंदर सुनियां नहीं सन, उन्हां सेजां दे उत्ते बड़ियां सुंदर इस्त्रियां बहिंदियां सन। और इन्ना उन्हां दा रूप रंग सी, पातशाह आखण लगे ने जिस वेख नींद ना पाई। विकारी पठाणा नूं उन्हां दा हुसन देख के नींद नहीं सी आउंदी, काम विच गलतान रहिंदे सन, रब उन्हां नूं चेते नहीं सन, विषय विकारां दे विच डुੱਬੇ होए सन। महाराज कहंदे अज तुहाडे महल नहीं दिखदे, अज तुहाडीआं सरावां नहीं दिखदियां, अज तुहाडीआं मखमली सेजां नहीं दिखदियां। ना सेजां ते जिन्हां सुंदरियां नाल आनंद माणदे सी ओ सुंदरियां ही दिखदियां हन। कहाँ सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। हरम महल दे विच रहण वालियां विआहियां वरियां औरतां, पठाणा दे हरमां विच रहण वालियां। महाराज कहंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पान दे बीड़े बना बना के छकाउंदियां सन, क्योंकि ये विषयां विकारां च डुੱਬੇ लोग सन, नशेड़ी लोग सन। कहंदे ओ सेजा ते बहण वालियां सुंदरियां ਜਿਹੜੀਆਂ कदे तुहानूं पानां दे बीड़े बना बना के दिंदियां सन। कहाँ सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। शाही माई आपां कह दिंदे आ ना, आ छां इत्थे सी, रुखां दी छां स्थिर नहीं है, अज किधरे भी दिखदी नहीं है। अज रुखां दी छां किधरे भी दिखदी नहीं है। जिवें रुखां दी छां स्थिर नहीं है, तेरियां सुख सहूलतां जो कुछ भी तेरे पास है, इहदी स्थिरता कोई नहीं है। ये कुछ भी सदी भी तेरे कोल रहण वाला नहीं है, ये तेरे कोल रवेगा नहीं। ना अज सेजां रहियां, ना अज महल माड़ियां रहियां, ना तंबाकू दे पाना दे बीड़े बना के देण वालियां वो सुंदरियां इन्हां दे कोल रहियां। पातशाह कहंदे ने विकारी लोकां दे सारे सुख सहूलतां अज बाबर दे राहीं रब ने खो लहे हन। इस जर कारण घणी विगुती, इन जर घणी खुआई। ये सारी खेड़ पैसे लई है,
ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ? ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਣੇ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਇਹਦੀ ਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਕਾਰੂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਠਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਠਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਬਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਧਾਏ ਧਾਏ ਕ੍ਰਿਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ, ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਲੱਖ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਪੈ ਕਾਰਨ ਚਾਕਰ ਚੋਰ, ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੁਆਰੀ ਬਣੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪਏ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਦੋਂਗਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਮਾਯੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਿਮਾਯੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਬਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦਇਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਸੀ ਬਾਬਰਾਂ ਦਾ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਗਾਂਡੀਵ ਯੋਧਾ ਸੀ। 1519 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 5-6 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ 19 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਠਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੈਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਬਾਬਰ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਐ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਐਸਾ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵੀ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ 4 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਚੰਤਰ ਹੀ ਚਲਾ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਹੀ ਚਲਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੱਪਾ ਹੀ ਚਲਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠ ਲਿਆ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੰਤਰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਗਲ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਸਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਵਸ ਹੋਏ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁਸ਼ਮੁਸ਼ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ। ਸੈਦਪੁਰ ਅੰਦਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਬੰਦਰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਲੂਏ ਘਰ, ਮੁਕਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣਾਏ। ਬਿਜ ਵਜਰ, ਪੱਕੇ ਮੰਦਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਢਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਮੁਸ਼ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਚਲਾਏ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਚਲਾਏ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਅੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਭਿੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀਨ ਵੀ ਕੈਸੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਤੋਫਖਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੋਫਖਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਹਸਤ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਪਠਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਕੇ ਰਫਲਾਂ ਝੜ ਗਈਆਂ, ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਨੀ ਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ। ਨਵੀਨ ਤਰੀਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਸਨ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਓਨੀ ਤੁਬਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਪਟਿਆਣੀ ਠੁਕਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਟਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਠਾਕੁਰ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਠਕੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਬੁਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੁਰਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਕੇ ਪਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪੱਦਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਬੇਪੱਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਣਾ ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਤੇ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਅੱਛਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਏ ਰਵਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਰੋਵੋਗੇ? ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲਤਾ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹੀਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਹਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਾਣੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌ ਰਸਤ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੋ ਗਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਜ਼। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਵਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣ ਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुग जुग टाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ने निगी गोद गुरु साहब फतेह सान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद करते हैं बाबा बंदा सिंह दा, जिहड़े हमेशा ही दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की बेनती ते दिल्ली पहुँच के वक् वक् हुई है। और जिस तरीके नाल बाबर ने जो जुलम ढाए ने उहदी जिहड़ी जानकारी है उहदे बारे सानू दस्या जाए, उहनूं मुख रखते हुए एक कथा कराई गई सी। आप जी ने बाणी दी विचार सुनी है और महसूस करियो कि जद भी राज अगर राजे दे सिर ते चढ़ गया तो उहदे हथों नुकसान होना ही होना। जे आप बाबर देख लीए, जहांगीर देख लीए, औरंगजेब देख लीए, तो अज के हालातों के हिंद की सरकार जिन्हें साढ़े ते 84 की है वह वेख लीए, तो कई गल्लां की समझैलिटी मिलेगी, कई गल्लां मिलदियां जुलदियां लगनगियां कि हमेशा ही सदियां तो ये चलता आया तो सदियां तक अगों भी चलता रहना। क्योंकि जिहड़ी भी सरकार ने अखां बंद कर लैनियां, कन बंद कर लेने हैं, किसी की सुननी नहीं और अपनी धक्काशाही चलानी है, वो सरकारां ने कभी भी किसी का भला नहीं करना। तुहाडे सामने है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के उन्होंने और पूरी कमेटी ने जिहड़ी सच की दीवार खड़ी की 1984 की, ये कितने ना कितने सिमिलरिटी कर दी है। जिथे तुहाडे सामने वो यादगारां ने जिन्होंने वड्डे घल्लूघारा छोटा घल्लूघारा हमेशा ही पंथ की लड़ाई लड़ी है। बाणी ते बाणे दे विच जिथे सिख रहिंदा फिर उहदी हमेशा ही जित है। सो मैं अज आप जी नाल ये विचारां जिहड़ियां सांझियां होईयां ने, आप जी ने बड़े ही ध्यान नाल इस विचारां नूं सुनिया। इक्को एक गल दी जित है कि जिसले साडे कोल सिमरन है, जिसले साडे कोल नितनेम है, जिसले साडे कोल बाणी ते बाणा है, फिर सरकार जिहड़ी मर्जी होवे वो साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी। और सरकारां चुकियां ने, बाणी ते बाणी अगे चुकियां ने। बाबर चुकिया गुरु नानक साहब के अगे जिसले उन्हें बाणी ते बाणा देखा, चुकियां ने सरकारां जिसले पता लगा कि अगे धर्म की जित है, अगे धर्म पक्का है।
जिथे धर्म कच्चा हो जाए फिर ये जित्तां हासिल नहीं होंदियां। सो मैं धन्यवाद करदा बाबा हरनाम सिंह खालसा मुखी दमदमी टकसाल का, जिन्हां दे वख-वख कथावाचक दिल्ली के हर स्टेजां दे उत्ते कथा कर रहे हैं। पिछले दिनी दमदमी टकसाल तो असी सिद्ध गोश भी गुरुद्वारा नानक पिआऊ साहब करवाई सी, भाई नवतेज सिंह गुराह कोलों, भाई जथेदार जसबीर सिंह जी रोडे, बाबा बंता सिंह जी, बाबा जीवा सिंह जी लगातार ही दिल्ली के वख-वख गुरुद्वारियां में प्रचार कर रहे हैं और मैं आस करदा कि इस तरह ये अगे भी प्रचार करते रहेंगे। आने वाले प्रोग्रामां दे विच गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी पुरब का नगर कीर्तन 23 नवंबर को गुरुद्वारा सीगंज साहब तो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, कीर्तन दरबार 24 नवंबर तो 24 नवंबर को सवेरे अमृत शाम देर रात तक, 20 नवंबर तो 10 नवंबर तो लैके 20 नवंबर तक गुरु तेग बहादुर के श्लोकों सहित अर्थ व्याख्या जी असीं कराउणी है। ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले ने गुरुद्वारा बंगला साहब तो रोज़ 7:30 तो 8:30 इस कथा की विचार करनी है। आस करते हैं कि आप इस तरह गुरु शब्द नाल जुड़े रहोगे। 2 दिसंबर को सरदार जथेदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया, जथेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जथेदार भकेल सिंह जी, इन्हों उत्ते एक सैमीनार कराया जा रहा है जिसे प्रोफैसर मनजीत सिंह साहब का जथेदार केसगढ़ साहब ये अगवाई करेंगे। किमें सिख योद्धिया ने सिख राज स्थापित किया, किमें उन्होंने जीवन शैली है, और बाबा बलबीर सिंह जी मुखी, बाबा बुढ़ा दल जी इस आउणगे सेवा करवाएंगे। 5 दिसंबर तो 9 दिसंबर तक रामकली सद की अर्थां सहित व्याख्या गुरुद्वारा बंगला साहब तो ज्ञानी साहब सिंह जी मारकंडा करेंगे। आस करते हैं कि आप इस तरह इन्हां बाणियां भी सुनोगे। आप जी के कोई मन च कोई विचार होवे, कोई बाणी की कथा करानी होवे, कोई इहो जिहा टॉपिक हो जिहड़ा कि साडी नज़र तो ओले रह गया, आप जी अपने सुझाव दे सकते हो ताकि असी इन्हां बाणियां दे उत्ते विचार कराइए। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, उस गुरु नूं सारे नमस्कार कर रहे, पूरा संसार नमस्कार करता है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणी दर्ज है पहले पातशाह की, और पहले पातशाह ने जिहड़े भुलेखे दूर किए है, मैनूं लगता है कि अज पूरा संसार इस गल नमस्कार करता है। कित्थे साडे सिंधी भरा, कित्थे साडे बंजारे भरा, कित्थे साडे रंगरेटे भरा, सारे ही बिरादरियां, सारे ही धर्म, ईवन मुसलमान वीर सारे। तुसीं देखिया होगा कि नगर कीर्तन दे विच आज़ाद मार्केट तो निकलते हैं तो मुसलमान वीर स्टॉल लाउंदे जी आए आखते हैं। ऐसी गल करनी जिहदे विच कि सारे धर्मां नूं नाल लैके चलना, सारे धर्मां दीयां इज्जत करनी, सारे धर्मां दे बारे समझना ते समझण तो बाद उहदे लई वार्तालाप करनी, ऐसा गुरु नानक ने मैसेज दिता है। किथे ना किथे असीं वड्डियां वड्डियां पा के बह गए हैं और अपने गुरु का मैसेज अपने तक सीमित कर लिया। कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक साहब कल दे विच आए और तारन आए सारिਆਂ ਨੂੰ। सो मैं लगता है कि असी उस गुरु नानक के मैसेज को वध तो वध तक पहुँचाइए। और एक गल होर समझ लीए कि जे असी गुरु नानक अपने तक सीमित कर लिया तो फिर असी दूजिया की जी मिसालां देने उहदे विच असी आप भी कसूरवार हाँ। अज असी कई धर्मां की मिसाल देने कि उन्होंने धर्म दे विच एक मरिया तो पूरा संसार उन्होंने प्रचार नाल भर दिता। उन्होंने कोई ये गल नहीं वेखी असी भी उस तरीके नाल अपने गुरु नानक के मैसेज नूं इस तरीके नाल फैलाइए कि भेदभाव छोड़ दईए। साडा मकसद है अपने गुरु की गल उस घर तक पहुँचानी जिस घर दे विच उस गुरु की गल होंदी होवे, जिस घर दे विच उस गुरु नूं मन्नण वाले बैठे होण, चाहे वह किसी धर्म ते होण, किसी जाति तो होण, किसी संप्रदाय तो होण, पर सानूं चाहिदा कि असीं गुरु नानक का मैसेज घर घर फैलाइए। और जिन्नी गुरु नानक की गल तुसीं करोगे, जिन्नी तुसीं गुरु नानक के मैसेज नूं फैलाओगे, उन्ना ही तुहानूं उहदा लाहा मिलना है, उन्ना ही तुहानूं उहदे विच आनंद आना है। सो मैं एक बार फिर आप सबनूं साहिब श्री गुरु नानक जी के प्रकाश पर लख लख बधाई भी देना है और आस करदा कि इसी तरह आप शब्द गुरु जुड़े रहोगे। वाधी घट की माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।